اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الذی اظہر من آثار سلطانہ وجلال کبریائہ ما حیر مقل العیون من عجائب قدرتہ وردع قطرات ہماہم النفوس عن عرفان کنہ صفتہ والصلاة والسلام والتحیات والاکرام علی رسولہ الکریم ارسلہ وعالم الہدا وارثۃ ومناہج الدین تعامست فاصدع بالحق ونصحا للخلق وہدا الى الرشد وعمرا بالقصد سیدنا ومولانا ابو القاسم محمد المصطفى واہل بیتہ الطاہرہ ہم موضع سرہ ولجاء امرہ وعیبت علمہ ومول حکمہ وکوف کتبہ وجبال دینہ بے مقام ننا ظہرہ واضح برتیاد فرائس ولعنت اللہ علی اعدائہم جميعا اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَا تَنصُرُنَّهُ صلوات بلند گزارش کروں گا یہ جگہ کافی خالی پڑی ہے، دو قدم آگے آ جائیے، فاصلہ اچھا نہیں ہوتا، تھوڑا سا ذکر پاک کا ماحول بھی بن جائے گا۔ بسم اللہ درود پڑھتے ہوئے آگے آ جائیں۔ سارے مل کے اتنا بلند درود پڑھیے کہ مجلس کی روحانیت میں اضافہ ہو جائے۔ اجازت ہے جی گفتگو کا آغاز کیا جا سکے۔ ایک جملے سے آغاز کرتے ہیں، پھر دیکھتے ہیں جہاں تک آپ کا مزاج میرے ساتھ چلا پھر اتنی دیری حاضری ہوگی، کیونکہ میں کہتا رہتا ہوں درس اتنا جتنا یاد رہے، کیونکہ ہم قابضین کو ماننے والے نہیں ہیں، ہم وارثین کو ماننے والے ہیں۔ توجہ ہے آپ حضرات کی یا نہیں؟ جو صاحبان علم و معرفت ہیں، اگر بات آپ کے صفحہ دل پہ لکھی جائے تو کم از کم تائید میں اتنا بولیے گا کہ آواز میرے کانوں تک پہنچ جائے، کیونکہ میں نے یہ کبھی نہیں کہا کہ اتنا بلند بولو کہ نجف کا شاہ سن لے، آواز نجف تک جائے، نہ انہیں کھینچ کے اپنے ذہنوں میں نہ سماؤ، بلکہ اپنے ذہنوں کو اتنا بلند کرو کہ ان کی معرفت اور فضیلت تمہیں سمجھ میں آ جائے۔ اور نجف کا شاہ تو یا یہ ہمیں آواز بلند کر کے وہاں پہنچانے کی ضرورت نہیں، نجف کا شاہ تو ان کی بھی سن لیتا ہے جن کی آواز بھی نہیں ہوتی۔ زندہ آباد ہے یار، بسم اللہ یا ایسے نہیں، دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری، تھوڑی سی بیداری کے ساتھ۔ عزیزان گرامی قدر، جس کی ولایت، محبت اور معرفت کا اقرار کر کے اولاد آدم کو اس دنیا میں حلال زادہ ہونے کا سرٹیفکیٹ مل جائے، اس بادشاہ کو علی کہتے ہیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، مالک آپ کو سلامت رکھے، آباد و شاد رہیں۔ اتنا ذمہ دار مجمع، پڑھے لکھے حضرات، میں نے آپ کے سامنے اسی حوالے سے قرآن مجید سورہ آل عمران کی ایک آیت تلاوت فرمائی، کیونکہ یہ بے دلیلوں کا منبر نہیں، دلیل والوں کا منبر ہے۔ اس آیت میں اللہ نے ایک میثاق کا ذکر کیا۔ قرآن مجید کی 114 سورتیں ہیں، 6666 آیات ہیں۔ پورے قرآن مجید میں اللہ نے 2 میثاق ہیں جن کا ذکر کیا ہے۔ ایک ہے میثاق نبوت، دوسرا ہے میثاق ولایت۔ توجہ ہے آپ حضرات کی یا نہیں؟ میثاق نبوت سے شروع کرتے ہیں، جو حکم ہوا اس کی تعمیل ہوگی۔ اللہ ارشاد فرما رہا ہے سورہ آل عمران آیت کا نمبر 82، میرا حبیب یاد کرو اس وقت کو، وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، کہ جب ہم نے آدم علیہ السلام سے لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک 1,01,24,000 انبیاء کو اکٹھا کر کے وہاں عالم الست میں یہ عہد لیا تھا۔ کیا گروہ انبیاء، میں تمہیں
नबूवतें दे रहा हूँ, रिसालतें दे रहा हूँ, इस्मतें दे रहा हूँ, तहारतें दे रहा हूँ, शरीयतें दे रहा हूँ। किस शर्त पे? लमा अतैतुकुम मिन रसूल के इज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाक़ नबीना लमा अतैतुकुम मिन किताबिन व हिकमतिन। किताब भी दे रहा हूँ, हिकमत भी दे रहा हूँ। शर्त क्या है? सुम्मा जाअकुम रसूलुम मुसद्दिक़ुल लिमा माअकुम लतुमिनुन्न बिही वला तंसुरुन्नहु, कि फिर तुम्हारे बाद एक रसूल ऐसा आएगा, इस शर्त पे तुम्हें नबूवत देता हूँ कि उस रसूल पे तुमने ईमान भी लेकर आना है, उसकी नुसरत भी करनी है। आयत का आगे लफ्ज़ ये है कि अल्लाह फरमा रहे काला अक़ररतुम, ऐ ग्रोह अंबिया क्या तुम इकरार करते हो? व अख़ज़्तुम अला ज़ालिकुम इसरी, क्या तुम मेरे साथ अहद करते हो? कालू अक़ररना, आदम बोला मैं इकरार करता हूँ, नूह बोला मैं इकरार करता हूँ, इब्राहीम बोला मैं इकरार करता हूँ, मूसा ईसा बोले हम इकरार करते हैं। यानी 1.25 लाख नबियों ने मोहम्मद मुस्तफ़ा की रिसालत का इकरार किया। अगर बात यहीं पे ख़त्म हो जाती तो हम भी आगे ना पढ़ते, लेकिन आयत आगे है। आगे अल्लाह ने फरमाया इकरार काफ़ी नहीं, काला फशदू, मेरे मोहम्मद की रिसालत की गवाही दो। जिंदाबाद, मालिक आपको सलामत रखे। जो हाथ बुलंद हो गए इन हाथों को मालिक सलामत रखे, शहंशाह ज़माना राजी हो। फशहदू, गवाही दो। व अना माअकुम मिन शाहिदीन, मैं अल्लाह भी तुम्हारे साथ गवाही देने वालों में से हूँ। फमन तवल्ला बादा ज़ालिका फ़उलाइका हुमुल फ़ासिकून। और याद रखो ऐ आदम, ऐ नूह, ऐ मूसा, ऐ ईसा, ऐ इब्राहीम, जितने भी नबी हो, जितने भी रसूल हो, तुम में से जो नबी भी इस गवाही से फिर गया, मैं नबूवतें छीन के तुम्हें फासिक करार दे दूंगा। जो समझदार बैठे हैं वो बोलेंगे मेरे साथ कि मैं नबूवतें छीन के मैं ये नहीं देखूंगा कि सफ़ीउल्लाह कौन है, मैं ये नहीं देखूंगा नजीउल्लाह कौन है, मैं ये नहीं देखूंगा खलील कौन है, मैं ये नहीं देखूंगा कलीम कौन है, मैं ये नहीं देखूंगा रूहुल्लाह कौन है। मैं सारी सिफतें सब कुछ छीन के तुम्हें फासिक करार दे दूंगा। यानी आदम जैसे खलीफा से अल्लाह मुखातिब हो के कह रहे, ऐ आदम, अगर तुमने मेरे मोहम्मद की गवाही ना दी तो तेरा ज़मीन पे जाना बेकार है। ऐ नूह, अगर तूने मेरे मोहम्मद की गवाही ना दी तेरा कश्ती बनाना बेकार है। ऐ इब्राहीम, अगर तूने मेरे मोहम्मद की गवाही ना दी तो तेरा आग में कूद जाना बेकार है। इस्माइल, तूने मेरे मोहम्मद की गवाही ना दी तेरा छुरी के नीचे लेट जाना बेकार है। ऐ यूसुफ, अगर तूने मेरे मोहम्मद की गवाही ना दी तेरा बाजार में बिक जाना बेकार है। ऐ याकूब, अगर तूने मेरे मोहम्मद की गवाही ना दी तो तेरा रोना बेकार है। अय्यूब, तूने मेरे मोहम्मद की गवाही ना दी तो तेरा सब्र करना बेकार है। मूसा, तूने मेरे मोहम्मद की गवाही ना दी तेरा फिरौन से लड़ जाना बेकार है। ईसा, तूने मेरे मोहम्मद की गवाही ना दी तो तेरा सूली पे लटक जाना बेकार है। यानी 1.25 लाख नबियों से अल्लाह मुखातब होके कह रहे हैं, अगर तुमने मेरे नबी की गवाही ना दी तो तुम्हारी इस्मतें बेकार, तुम्हारी खुल्लतें बेकार, तुम्हारी इबादतें बेकार, तुम्हारी शरीयतें बेकार, तुम्हारी नबूवतें बेकार, तुम्हारी रिसालतें बेकार। यही तो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि जिस नबी की इतनी अजमत थी, इतने अजमत वाले नबी को गदीर में अल्लाह कह रहा है इल्लम तफल फमा बल्लगता रिसालतहु, अगर तूने अली की विलायत का ऐलान ना किया तो तेरी रिसालत बेकार। जिंदाबाद, हर हाथ बुलंद हो गया है यार, जो अली वाले बैठे हैं यार, बिस्मिल्लाह अल्लाह या रसूल अल्लाह अली वलीउल्लाह या तवज्जो है हज़रात की। कुरान पढ़ रहा हूँ आपके सामने कि अगर नबी मुस्तफ़ा की गवाही ना दे नबी नहीं रहते। अगर वही नबी, वही मोहम्मद मुस्तफ़ा अपनी उम्मत के सामने, सहाबियों के सामने अली की विलायत का ऐलान ना करे
تو کیا فما بلغت رسالتہ، فما بلغت رسالتہ، تو تو نے میری رسالت ہی نہیں پہنچائی. یعنی نبی کی 63 سالہ محنت رکی ہوئی ہے علی کی ولایت کے اعلان پہ. زندہ باد. جو علم سننا جانتے ہیں وہ بولیں گے میرے ساتھ کہ 63 سال کی محنت رکی ہوئی ہے، 63 سال کی تبلیغ رکی ہوئی ہے علی کی ولایت کے اعلان پہ. اور پھر آگے اللہ نے کیا فرمایا؟ واللہ یعصمک من الناس، ڈرنا گھبرانا لوگوں کے شر سے میں اللہ تجھے بچاؤں گا. ان اللہ لا یہدی القوم الکافرون، بے شک اللہ کافروں کو ہدایت نہیں کرتا. جو سمجھ گئے میرا سلام ہے، جو نہیں پہنچے انہیں لے کے جانا ہے. جو سید بیٹھے ہیں میرے حق میں دعا کر دیجئے گا. عزیزان گرامی قدر، اللہ کہتا میں بے شک کافروں کو، بے شک کافروں کو ہدایت نہیں کرتا. پڑا کہتے ہیں کہ یہ جتنے علی علی کرنے والے ہیں یہ کافر ہیں، یہ نزیری ہیں، یہ غالی ہیں، یہ مشرک ہیں. مجھے عزت آل محمد کی قسم ہے، کافر وہ نہیں ہوتا جسے کوئی بندہ یا ملا کافر کہے. کافر وہ ہوتا ہے جسے اللہ کا قرآن کافر کہے. مومن بھی وہ ہوتا ہے جسے اللہ کا قرآن مومن کہے. اللہ قرآن مجید میں کہتا ہے علی کی ولایت پہنچا، بے شک میں کافروں کو، بے شک میں کافروں کو ہدایت نہیں کرتا. بندہ وہ بولے جس کے دل میں دھڑکن دھڑکن میں علی بسا ہے، یا تو مجھے ان 1.25 لاکھ حاجیوں میں، صحابیوں میں، نمازیوں میں کوئی کافر دکھاؤ، نہیں تو آیت کے مطابق ماننا پڑے گا اللہ کی نظر میں وہی کافر ہے جو علی کی ولایت کا منکر ہے. زندہ باد. مالک سلامت رکھے گا. بسم اللہ. علی علی علی. توجہ ہے آپ حضرات کی جائے. آیت ہے قرآن مجید میں، کیونکہ مذہب شیعہ کسی کچی پکی روٹی کا نام نہیں ہے. مذہب شیعہ وہ مذہب ہے جس کی بنیادیں یا قرآن سے ملتی ہیں یا پھر محمد مصطفیٰ کے فرمان سے ملتی ہیں. توجہ ہے آپ حضرات کی یا نہیں؟ عزیزان گرامی قدر یاد رکھیے، ان اللہ لا یاد کہتے لو جی یہ جتنے ہیں نا یہ ہیں ہی کافر، یہ ہیں ہی بے دین. ہم بڑے دین والے ہیں، ہم بڑے دیندار ہیں، ہم بڑے اسلام والے ہیں، ہم بڑے سنت پہ عمل کرنے والے ہیں. یہ شیعہ ساری بے دین. چلو شیعوں کو کافر کہنے والوں یاد رکھیے اپنے پرائے دشمن سے مخاطب ہوں میں. جو بھی بندہ مولا علی کی ولایت، محبت، معرفت کی وجہ سے ہمیں کافر کہتا ہے، ہمیں بے دین کہتا ہے کہ جی ان کا دین ہی کوئی نہیں، ذرا اللہ کے قرآن سے نہ فیصلہ کروا لیں. جو تم تلاوت کرتے ہو وہی ہم تلاوت کرتے ہیں. تمہارے بھی 30 پارے ہیں، ہمارے بھی 30 پارے ہیں. توجہ ہے آپ حضرات کی یا نہیں؟ یہ اور بات ہے کہ تم لوگوں نے مشہور کر رکھا ہے جی شیعہ کہتے ہیں 40 پارے اور وہ 10 کوئی کھا گئی. مجھے عزت آل محمد کی قسم ہے ہم سے نہ سوال کیا کرو، کیونکہ بکری تمہاری ہے، انہی سے پتہ کرو جن کی بکری ہے. شیعوں کا قرآن بھی وہی، مسلمانوں کے 73 فرقوں کا قرآن ایک. حدیث میں اختلاف ہو سکتا ہے، روایت میں اختلاف ہو سکتا ہے، مولوی کی کہی ہوئی بات میں اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن قرآن کی آیت میں کسی کا اختلاف نہیں. اور میں قرآن کی آیات پڑھ اس لیے رہا ہوں کیونکہ روایت کا انکار کرنے والا کافر نہیں ہوتا، لیکن جو قرآن کی آیت کا انکار کر دے گا. آؤ ذرا اللہ کے قرآن پہ فیصلہ رکھتے ہیں کہ میرا مالک تو بتا، تیری نظر میں جو کافر ہوتا ہے وہ بے دین ہوتا ہے یا اس کا بھی کوئی دین ہے؟ آواز قدرت آتی ہے. پڑھو 30واں پارہ. اللہ کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین. میرا حبیب ان کافروں سے کہہ دے کہ تمہارا دین تمہارے لیے
जिंदाबाद यार। जो कुरान पे बोलता है शिया होता वही है जो इल्म पे बोले, जो कुरान पे बोले। अज़ीज़ान गिरामी कदर, मैं कुरान से कसीदा आले मोहम्मद की शान का पढ़ने जा रहा हूँ। लकुम दीनुकुम वलिय दीन, तुम्हारा दीन तुम्हारे लिए, मेरा दीन मेरे लिए, तुम्हें तुम्हारा दीन मुबारक, मुझे मेरा दीन मुबारक। इसका मतलब क्या हुआ? कुरान ने फैसला दे दिया कि काफिर चाहे अल्लाह का दुश्मन है मगर बेदीन नहीं है। तवज्जो है हज़रात की जाने है? जो समझ रहे हैं बात को, जो साहिबान इल्म व मारिफत पढ़े लिखे चेहरे बैठे हुए हैं मेरे सामने, अज़ीज़ान गिरामी, लकुम दीनुकुम, लकुम दीनुकुम वलिय दीन, इतना बड़ा कसीदा मैं आपकी नज़र करने जा रहा हूँ। अगले साल तक अली अली करते रहो, नशा नहीं उतरेगा। मुझे इज़्ज़त आले मोहम्मद की कसम है, इस पाक मिंबर की कसम है, लकुम दीनुकुम वलिय दीन, तुम्हारा दीन तुम्हारे लिए, मेरा दीन मेरे लिए। यानी कुरान ने बता दिया कि दीन ही फ़कत दो हैं, एक है मोहम्मद वाला दीन, एक है काफिरों वाला दीन। अब 14 सदियाँ गुजर गई, कैसे पता चले कि मोहम्मद वाला दीन कौन सा है, काफिरों वाला दीन कौन सा है? खान साहब, अल्लाह ने काफिरों के दीन के लिए कुरान मजीद में कोई आयत नाज़िल नहीं की, कोई सनद नाज़िल नहीं फरमाई, कोई हुक्म नाज़िल नहीं फरमाया, कोई निशानी नहीं बताई, जबकि मोहम्मद के दीन के लिए अल्लाह कुरान में तकमील दीन की सनद नाज़िल कर चुका। अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। मेरा मोहम्मद, तूने अली दिखा दिया, मैंने दीन भी मुकम्मल कर दिया, मैंने नेमत भी तमाम कर दी। इसका मतलब कुरान ने फैसला दे दिया, एक दिन मोहम्मद का, एक दिन काफिर का। जिस दीन में अली होगा वो मोहम्मद वाला दीन है, जिस दीन में अली नहीं होगा वो काफिर होगा दीन। जो हाथ बुलंद हो गया वो खैरात ले गया अली से। जिंदाबाद, बिस्मिल्लाह सैयद, मालिक आपको सलामत रखे, आप आबाद रहे। दो फैसले, दो दीन, तवज्जो है हज़रात किया नहीं? दो दीन है कुरान में। लोग जो मर्जी खुद को कहलवाते फिरे, दो दीनों का जिक्र है, एक काफिरों वाला, एक मुस्तफ़ा वाला। जिस दीन में अली होगा वो है दीन मोहम्मद मुस्तफ़ा वाला, जिस दीन में अली नहीं, तवज्जो है हज़रात की, जिस दीन में अली नहीं, जिस दीन में अली नहीं। अच्छा, फिर अल्लाह ने सिर्फ दीन मुकम्मल नहीं किया, यहाँ पे तवज्जो है हज़रात की जानी, दीन मुकम्मल नहीं किया, व अतममतु अलैकुम निअमती, मैंने नेमत भी तमाम कर दी, व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। हज़ारों उलमा व ज़ाकिरीन से आपने ये आयत सुनी होगी। अगर मैं नए अंदाज से पैगाम ना देखे जाऊँ, शाह नजब से नौकरी मैंने भी नहीं ली। व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना, आज के दिन मैं तेरे दीन इस्लाम पे राज़ी हो गया, आज के दिन मैं तेरे दीन इस्लाम पे राज़ी हो गया। मेरा मालिक, ज़रा ये तो बता, जिस दीन पे तू अली के बाद आज राज़ी हो रहा है, क्या ये नया नया दीन है? अगर मोहम्मद मुस्तफ़ा पे राज़ी हो रहा है अली की विलायत के ऐलान के बाद, क्या ये नया नया दीन है या बाकी नबी भी यही दीन लेकर आए? मालिक आपको सलामत रखे यार, पढ़े लिखे हज़रात तशरीफ़ फरमा है कि क्या ये नया नया दीन है? जो पहले नबी वो क्या लेकर आए? आओ, सूरह शूरा है, अल्लाह का कुरान है, अल्लाह इरशाद फरमा रहा है, शरअ लकुम मिन दीन मा वस्सा बिही नूहन वमा औहैना इलैका वमा वस्सैना बिही इब्राहीम व मूसा व ईसा। मेरा हबीब, जो दीन तेरी तरफ हमने नाज़िल फरमाया यही दीन नू लेकर आया, यही दीन इब्राहीम लेकर आया, इसी दीन की वही हमने मूसा को की थी, यही दीन ईसा लेकर आया। मुझे इज्जत आले मोहम्मद की कसम, इसका मतलब ये हुआ कि दीन तो अज़ल से वही है, सारे यही दीन लेकर आए। यानी आदम भी इसी दीन के लिए ज़मीन पे आया, आयत मौजूद है कुरान मजीद में, नूह भी इसी दीन के लिए आया, इब्राहीम भी इसी दीन के लिए आया। यानी आदम इसी दीन के लिए रोता रहा, बेटा भी कत्ल करवाया, मगर अल्लाह राज़ी नहीं हुआ। नूह ने कश्ती बनाई इसी दीन की खातिर,
بیٹے کو اہل سے خارج کیا اسی دین کی خاطر، بیوی سے لڑائی کی اسی دین کی خاطر، قوم سے پتھر کھائے اسی دین کی خاطر، مگر اللہ راضی نہیں ہوا۔ ابراہیم آگ میں کودا اسی دین کی خاطر، خانہ کعبہ بنایا اسی دین کی خاطر، بتوں کو توڑا اسی دین کی خاطر، اسماعیل کو چھری کے نیچے لٹایا اسی دین کی خاطر، مگر اللہ راضی نہیں ہوا۔ اسماعیل چھری کے نیچے لیٹا اسی دین کی خاطر، پیاس کاٹی اسی دین کی خاطر، مگر اللہ راضی نہیں ہوا۔ یوسف باپ سے بچھڑا اسی دین کی خاطر، توجہ، باپ سے بچھڑا اسی دین کی خاطر، بازار میں بکا اسی دین کی خاطر، قید خانے میں گیا اسی دین کی خاطر، مگر اللہ راضی نہیں ہوا۔ یعقوب روتا رہا اسی دین کی خاطر، بینائی چلی گئی اسی دین کی خاطر، مگر اللہ راضی نہیں ہوا۔ یحییٰ زکریا لڑتے رہے اپنی قوم سے اسی دین کی خاطر، مگر اللہ راضی نہیں ہوا۔ مجھے عزت آل محمد کی قسم ہے، موسیٰ نبی لڑتے رہے فرعون سے اسی دین کی خاطر، 12 رستے بنائے اسی دین کی خاطر، اپنی قوم کی گمراہی برداشت کی اسی دین کی خاطر، مگر اللہ راضی نہیں ہوا۔ عیسیٰ نبی سولی پہ لٹک گئے اسی دین کی خاطر، مگر اللہ راضی نہیں ہوا۔ محمد مصطفیٰ کا زمانہ آیا، رسول پاک قرآن پڑھتا رہا اسی دین کی خاطر، تاج میں پتھر کھاتا رہا اسی دین کی خاطر، محمد مصطفیٰ جہاد کرتے رہے اسی دین کی خاطر، محمد مصطفیٰ نے گمراہی کے فتوے جھیلے اسی دین کی خاطر، مگر اللہ راضی نہیں ہوا۔ اللہ راضی کب ہوا؟ جب علی کی ولایت کا اعلان ہو گیا تو سر پہ قرآن رکھے یہ فیصلہ دے دو کہ جب محمد جیسے نبی پہ اللہ علی کے بغیر راضی نہیں ہوتا تو پھر ہماری عبادتوں کی اوقات ہی کیا ہے؟ توجہ ہے آپ حضرات کی جانیں، اللہ راضی نہیں ہو رہا۔ اور یاد رکھیے یہ ولایت اللہ کی نعمت ہے، یہ نہ مولویوں سے ملتی ہے، نہ کتابوں سے ملتی ہے، نہ حوالوں سے ملتی ہے، ملتی انہیں ہیں جن کی مائیں نیک ہوتی ہیں۔ بسم اللہ جو بول رہے ہیں میرا سلام ہے یار عزیزان گرامی قدر۔ اچھا یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، وہ کہتے ہیں کہ شان وہی ہوتی ہے جو غیر بھی بیان کرے۔ توجہ ہے آپ حضرات کی یا نہیں؟ عظمت وہی ہوئی ہے جس کا اعتراف غیر بھی کرے۔ یہ شریف ماؤں کو نصیب ہوتی ہے، ان کی اولادوں کو نصیب ہوتی ہے۔ آؤ کیا واقعہ نہیں ملتا تاریخ میں؟ اور یہ میں شیعہ کتاب تو شیعہ کتاب، اہل سنت بھائیوں کی کتاب سے دکھانے کو تیار ہوں کہ جب مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ سے آ کے کسی نے سوال کیا تھا، سرکار یہ تو بتائیے، رسول پاک کے خلیفہ ہیں آپ، یہ بتائیے جنت میں کون جائے گا؟ جو بزرگ بیٹھے ہیں یار، جو سفید داڑھی والے ہیں، ان کی دعا جو ہے اللہ بھی رد نہیں کرتا، میرے حق میں دعا کر دیجئے گا۔ کسی نے آگے سوال کیا، سرکار یہ بتائیے جنت میں کون جائے گا؟ کہنے لگے کوئی شریف ہی جائے گا۔ زندہ باد، کوئی شریف ہی جائے گا۔ بندہ بھی آگے سوال کرنے والا سیانہ تھا، ہاتھ باندھ کے کہنے لگا سرکار اگر کوئی شریف ہی جنت میں جائے گا تو پھر یہ بتا دیجئے کہ بندہ شریف کیسے بنتا ہے، بندہ شریف کیسے بنتا ہے، بندہ شریف کیسے بنتا ہے۔ اس بات پہ تم بابا داد نہ دو، کوئی بات نہیں ہے، کیونکہ بات ہی ایسی کرنے جا رہا ہوں، میرا اللہ مجھے داد دے گا، میرا محمد مصطفیٰ نبی مجھے داد دے گا، خود میرا مولا علی داد دے گا، کیونکہ بات ہی اتنی بڑی ہے۔ خلیفہ دوم کہنے لگے لا شتم الشرفہ الا بولایت علی ابن ابی طالب، اور کائنات میں کوئی شریف اس وقت تک شریف نہیں بنتا جب تک علی کی ولایت کا اقرار نہ کر لے۔ زندہ باد، بسم اللہ جو ہاتھ بلند ہو گئے، یہ خیرات لے گئے شاہ نجف سے، بسم اللہ۔ کوئی شریف اس وقت تک، کوئی شریف بھی اس وقت تک شریف نہیں بن سکتا جب تک علی کی ولایت کا اقرار نہ کر لے۔
اس کا مطلب انہیں بھی پتا تھا کہ ولایت اتنی ضروری ہے. اور عزیزان گرامی قدر، بندے ایسے کہہ دیتے ہیں حالانکہ یہ ہم نے یہ سارے فرمان لیے تو انہی صحابہ سے ہے نا. یاد ہے یا نہیں آپ کو؟ احترام کرتے ہیں. یہ نبی کی عظمت، یہ رسول پاک کی عظمت، مولا علی کی فضیلت بتائی تو انہوں نے ہے. جانتے نہیں وہ صحابی رسول جناب ابو ذر غفاری کہ جن کے لیے رسول پاک نے، شیعہ سنی متفق علیہ روایت موجود ہے کہ رسول پاک نے فرمایا کہ آسمان نے اس بندے پہ سایہ نہیں کیا، زمین نے اس بندے کا بوجھ نہیں اٹھایا جو ابو ذر سے زیادہ سچا ہو. جو ابو ذر سے زیادہ سچا ہو، ابو ذر سے زیادہ سچا ہو. میں کہتا ہوں شیعہ قوم سے زیادہ عقل مند قوم کوئی نہیں ہوتی جو ہر اشارہ ہر بات سمجھ لیتی ہے. رسول پاک نے فرمایا، فرمان رسول موجود ہے، فرمان رسول موجود ہے کہ ابو ذر سے زیادہ سچا ہم آل محمد کے بعد اس کائنات میں کوئی نہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ رسول پاک کے فرمان کے مطابق صدیق ابو ذر ہے. جو ابو ذر سے زیادہ سچا ہوگا زمین اس کا بوجھ ہی نہیں اٹھائے گی. اچھا میں سوچا کرتا تھا شاہ صاحب کہ یہ کیا وجہ تھی، یہ حضرت ابو ذر کے لیے گواہی کیوں دی؟ ایمان کے 10ویں درجے پہ تو سلمان فائز ہے. یہ سلمان محمدی کے لیے گواہی دینی چاہیے تھی کہ سلمان زیادہ سچا، لیکن یہ ابو ذر کے لیے. اچھا اگر گواہی دیتے تو جناب حذیفہ یمانی کے لیے دیتے جو رازدان رسول ہے، تاکہ وہ جو بھی بات کرتا لوگوں کو وہ گواہی یاد ہوتی کہ رسول پاک نے کہا حذیفہ یمانی سب سے زیادہ سچا ہے، اس کی ہر بات مان لی جائے. گواہی دینی ہوتی. جناب عبداللہ بن مسعود کے بارے میں کہتے کہ جی وہ زیادہ سچا ہے کیونکہ مفسر قرآن ہے، لوگ ان کی بات زیادہ مانتے کیونکہ رسول پاک نے گواہی دے دی کہ عبداللہ بن مسعود سے زیادہ سچا نہیں. لیکن یہ ابو ذر غفاری کا کون سا عمل تھا جس کی وجہ سے رسول پاک اس کی سچائی کی گواہی دے کے گئے ہیں؟ بندے وہ بولے جو حیدر قرار کے ملنگ اور موالی بیٹھے ہیں کہ بلا پوری تاریخ کا مطالعہ جب میں نے کیا تو صرف ایک ہی عمل ایسا ملا جس کی وجہ سے رسول پاک نے اس کی سچائی کی گواہی دی. وہ عمل کون سا تھا؟ ہر نماز فجر کے بعد جناب ابو ذر غفاری کے ہاتھ میں ایک عصا ہوتا تھا، ایک متغیر ہوتی تھی، ایک ڈنڈا ہوتا تھا. وہ لے کے ہر مہاجر و انصار کے دروازے پہ جاتے، اس ڈنڈے سے دستک دے کے یہ کہتے یا ایھا المہاجرو والانصار ادبوا اولادکم بولایت علی ابن ابی طالب. اے مہاجر انصار اپنی اولادوں کو آزماؤ علی کی ولایت کے ذریعے سے، اپنی اولادوں کو آزماؤ علی کی ولایت کے ذریعے سے. میں کہتا ہوں اٹھ کے بھی بولو تو داد تھوڑی ہے. مہاجر و انصار جناب ابو ذر غفاری کا وہ فرمان سنتے اپنے نوزائیدہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو اپنے ہاتھوں پہ اٹھا کے گلی کے اس چوک میں آ کے کھڑے ہو جاتے تھے جہاں سے محمد مصطفیٰ کی دستار کے وارث علی مرتضیٰ کا گزر ہونا تھا. جب علی مرتضیٰ گزرتے بچوں کو سامنے کر کے کہتے پہچان کون جا رہا ہے؟ اگر بچہ علی کو پہچان جاتا پیشانی چوم کے ماں کو مبارکباد دیتے، اگر بچہ خاموش رہتا بچے کو وہیں پھینک دے، ماں کو طلاق دے کے کہتے نکل جا، حرامی جنا ہے جو علی کو نہیں پہچان سکتا. اللہ مل کے بولیے گا. درود پڑھ لیجیے بلند آواز سے. ڈھیر پڑ گیا، تھوڑا باقی. مجالس کی تکمیل اس وقت تک نہیں ہوتی جب تک آل محمد کے مصائب نہ پڑھ لیے جائیں. یاد رکھیے عزاداروں، رونے والوں،
जो हुक्म हुआ है ना मसाइब का, सोच रहा हूँ कहाँ से शुरू करूँ, कहाँ पे छोड़ दूँ। अज़ादारों, रोने वालों, सादात मोमिनीन बैठे हो, हर मुल्क का कानून मौजूद है कि कैदी कितना बड़ा मुलजिम क्यों ना हो, कितना बड़ा मुजरिम क्यों ना हो, कितना बड़ा गुनाहगार क्यों ना हो, अगर कैद के आलम में मारा जाए तो सबसे पहले उसकी कड़ियाँ उतारी जाती हैं। अल्लाह तेरी हाय कबूल करे यार, जो समझ के रो रहा है। कैदी मुल्क मुसलमानों का हो या गैर मुस्लिम का, यहूदियों को हो या हिंदुओं का, कोई कितना बड़ा मुजरम क्यों ना हो, पहला काम जो इंतज़ामिया करती है वो उतारती है कड़ियाँ। मेरा सलाम हो उस कैदी पे जो 1400 साल से कड़ियों में मलबूस है। अल्लाह तेरी हाय कबूल करे, पाक बतूल राजी हो। जो अब भी नहीं पहुंचा मैं सतर बदलता हूँ, तेरी आंखों का वजू हो जाएगा। और अज़ादारों, रोने वालों, किसकी मुसीबत पढ़ने जा रहा हूँ? वो कैदी जिसकी 18 बेटियां थी, 19 बेटे थे, जनाजा मजदूर लेकर गए हैं। इससे बड़ी और क्या? मलांग कह रहा है 4 लकड़ों पे, लेकिन मैंने जो किताबों में जुमला पढ़ा है वो लकड़ियां नहीं थी, एक तख्त था। और अज़ादारों, रोने वालों, 19 बेटे, 19 बेटे। और जब जहर मिली है ना, ये तेरा वो इमाम है जिसके लिए ज़ियारत नाहिया में जुमला मौजूद है, मेरा सलाम हो उस कैदी पे जिसकी पिंडलियों का गोश्त जंजीरें खा गई, जो मौला के ज़ाहिर बैठे हैं तस्दीक करेंगे, जो नहीं गए मालिक उन्हें लेके जाए। अज़ादारों, रोने वालों, अल्लाह तुझे वो कैद खाना दिखाए जिसमें तेरा 7वां इमाम कैद रहा है। वो कोई कैद खाना नहीं है, एक गहरा कुआं था, उस ऊपर से बंद था। अज़ादारों, कहते हैं कि इतनी तारीकी थी उस कुएं में कि कभी सूरज की रोशनी का गुजर नहीं होता था, ताज़ा हवा गुजर नहीं सकती थी। अगर सिर्फ कुआं होता तो शिया न रोते, सिर्फ कुआं नहीं था, कुएं की चारों दीवारों में इन जालिमों ने सीखें लगाई हुई थी। सिर्फ इतनी जगह मिलती थी, सिर्फ इतनी जगह मिलती थी कि कोई बंदा या खड़ा रह सकता था या झुक सकता था। अज़ादारों, रोने वालों, इतना डर था बादशाहों को कि फिर भी उन सीखों के दरमियान, उस कुएं के दरमियान इमाम की हालत क्या थी, फिर भी आजाद नहीं छोड़ा था। गले में तोक था, कमर में लंगर था, पाँव में बेड़ियां थी। 14 साल तेरा बाबल हवाइज इमाम रखू की हालत में गुजारा, जिसे रोना नहीं आ रहा सर झुका के बतूल से खैरात मांगे। और अज़ादारों, रोने वालों, आंख में आंसू आ जाए तो इस घर की आबादी की दुआ मांगना। 14 साल कुल कैद है इमाम की, 35 साल, लेकिन जो कैद मुसलसल है वो है 14 साल। 14 साल मुसलसल, 14 साल मुसलसल आलम रकू में गुजारे। और अज़ादारों, लेकिन इस पे भी बस न की, ये मेरे बंदे हाथ हैं, दुख लगे माफ करना, मैं छुपा नहीं सकता, इस पे भी बस न की। कोई बंदा था, मौला का सहाबी था, जो मौला से मुलाकात के लिए आया। उसने पता नहीं क्या तरीका इस्तेमाल किया, किसी ना किसी अंदाज से उसने मौला से मुलाकात की। कहने लगा, मौला कोई मेरे लायक हुक्म। इमाम ने फरमाया, हुक्म कोई नहीं, बस ये ज़रूर कहता हूँ दिन रात दुआ मांगा कर कि किसी मजूसी का कैदी बने, किसी यहूदी का कैदी बने, किसी काफिर का कैदी बने, किसी मुशरक का कैदी बने, लेकिन कभी किसी मुसलमान का कैदी ना बना। तो सैयद बैठे हो, सीने प्यारे न करना, तड़प के कहता, मौला वो तो दुश्मन है मुसलमानों के, उनका कैदी बनने से बेहतर है बंदा मुसलमानों का कैदी बन जाए।
तड़पा बतूल का बेटा, रो के कहता है जरा मेरी कमर से कपड़ा हटा। कमरा हटाया, कमर जख्मी हालत में थी, कमर से जगह जगह से इमाम के गोश्त फटा हुआ था। कहने लगा मौला ये कैसा जुल्म है। इमाम कहते 14 साल हो गए, पांचों नमाजों के वक्त जब भी मैं नमाज के इरादे से नमाज की नीयत करके खड़ा होता हूँ, ये दरोगा ताजियाना लेके मेरी कमर पे आ जाता है। जितनी देर मैं नमाज अदा करता हूँ उतनी देर ये ताजियाना। शर्मा अल्लाह जाने किसके पहलू में जमाने का इमाम है, अल्लाह जाने किसके पहलू में सैयद सज्जाद है, अल्लाह जाने पर्दे में पाक बतूल आई हुई है। जी भर के फुर्सत है ना आज़ादारो, रोने वालों, तेरा बाबुल हवाइज, तेरा कैदी मौला कहता है हर नमाज पे मुझे 20 ताजियाने मारे जाते थे। रोजाना दिन में मैं पांचों नमाजों के वक्त 100 ताजियाने खा के सोता था। यहीं पे बर्दाश्त ना हुआ। अगर सुनना चाहते हो तो 2 जुमले और सुन लेना, लेकिन थोड़ी सी पुरसे की मंजिल बढ़ा के सुनना, सीने प्यारे न करना। आज़ादारो, रोने वालों, फिर भी बर्दाश्त ना हुआ। 14 साल बाद जालिमों ने कहा कि इसका नामो निशानी मिटा देते हैं। आज़ादारो, जहर दी गई। 23 रजब को जहर मिली, 23 रजब को जहर मिली, 25 रजब को शहादत हुई। 3 दिन तक तेरा इमाम तड़पता रहा। 3 दिन तक कोई तबीब बैठा है, कोई हकीम बैठा है, कोई डॉक्टर कहता है तस्दीक करेगा इस बात की कि बंदे को जहर मिल जाए ना तो 2 चीज़ों की बड़ी ज़रूरत होती है। कौन कौन सी? या प्यास ज़्यादा लगती है या तड़पने के लिए जगह की ज़रूरत होती है। 3 दिन इन जालिमों ने ना इमाम को पानी दिया, ना तड़पने के लिए जगह दी, ना जंजीरें खोली। 3 दिन तेरा इमाम जब जहर की शिद्दत से तड़पता था, कभी पहलू में इधर वाली शीशे, कभी पहलू में इधर वाले ले दे, रो रो के कहता था जालिमो अब तो दरवाजा खोल दो और मैं जी भर के तड़प नहीं सकता, मैं जी भर के तड़प नहीं सकता। आज़ादारो, रोने वालों, जब आई ना 25 की रात, जब आई ना 25 की रात, दरोगा जिंदान से इमाम कहता है 14 साल हो गए मैंने कभी तुझसे कोई सवाल नहीं किया, आज एक सवाल करता हूँ। ऐसा कर, थोड़ी देर के लिए मेरी जंजीरें उतार, मैं अपनी औलाद से मिलने जाता हूँ। 14 साल बाद इमाम की जुबान से औलाद का नाम सुना, हैरान होके कहता है तेरी भी कोई औलाद है? बतूल का बेटा रो के कहता है 19 बेटे हैं, 18 बेटी हैं। कहने लगा अगर 19 बेटे थे तो कोई तो मिलने आता, कोई तो मिलने आता। अल्लाह तेरे बच्चों की जिंदगियां दराज करे यार, कोई तो मिलने आता। रो के बगदाद का कैदी कहता है क्या बताऊं, मिलने तो चले थे, कोई मारे गए, कोई परदेश में रुल गए। आज़ादारो, ये कहता है कोई जामन है तो दे। इमाम कहता है जामन कोई नहीं, मैं वापस आ जाऊंगा। जब ये किसी सूरत न माना, इमाम ने नारे तकबीर बुलंद की। आज़ादारो, कड़ियाँ टूट गई। इजाज़ इमाम से इमाम वहाँ से पर्दा फरमाया और मदीने में अपने घर की दीवार के पास आके इमाम की टेक लगी। अभी दरवाजे पे थे या खून की पहली उल्टी आई। आज़ादारो, जिगर के टुकड़े कट कट के बाहर आने लगे। दरवाजे का सहारा लेके इमाम ने दक्कल बाब किया। आज़ादारो, अंदर से आवाज आई, रात के इस पहर कौन है, कौन है जो मजलूमीन को सताने के लिए आया है? कौन है जो सादात के दरवाजे पे आया है? अगर कुछ लेना है तो सुबह आ जाना। अभी मूसा काज़म की बेटियां बड़ी मुश्किल से बाप को याद कर करके सोई है। आज़ादारो, इमाम ने नहीफ आवाज से कहा मुझे पहचान, मैं रजा का बाबा हूँ। आज़ादारो, रजा के बाबे की आवाज आई। बीबी ने फौरन दरवाजा खोला। इमाम मूसा काज़म है रजा का बाबा, कहते छूट गई है रजा का बाबा, अब तो आ गए हो वतन वापस, है बिस्मिल्लाह, है खुश आमदीद। आज़ादारो, खुश आमदीद का नाम आया। इमाम ने सर झुका के कहा मुझे जहर मिल गई है, मैं लहजे का मेहमान हूँ, बस बेटियों से मिलने आया हूँ। आज़ादारो, बीबी ने कहा वो कतार लगी हुई है। क्या देखा? बिस्तर के ऊपर नहीं,
जमीन के ऊपर कितार लगा के, जमीन के ऊपर कितार लगा के, और बेटियों से बड़ा प्यार होता है। अल्लाह तेरी बेटियों का नसीब अच्छे करे जिसकी हाय नहीं कर रही है, कितार लगा के सो रही। इमाम कहता है ये बिस्तर पे क्यों नहीं सोती? बीबी रो के कहती है, मातम करके कहती है, जब से तेरी कैद का सुना है तब से इन्होंने बिस्तर छोड़ दिए। जब से कैद का सुना है तब से बिस्तर छोड़ दिए हैं। अज़ादारों, इमाम करीब गए, बेटियों के सरों को चूमना शुरू किया। अज़ादारों प्यार करते जाते हैं, प्यार करते जाते हैं, प्यार करते जाते हैं। सबसे आखिर में लेटी हुई थी बीबी मासूम कुम। अभी बीबी मासूम कुम की सर के ऊपर मौला ने बोसा ना दिया था, या आंखें खोल के कहती है, बाबा 28 ईदों बाद आया है फिर भी चुप से मिल के जा रहा है। बाबा सही तरीके से मिलना, बाबा 28 ईदें तेरी बेटी ने तेरे बगैर की। ओ छोटी औलाद वालों, अल्लाह तेरे बच्चों की जिंदगियां दराज करे, सीने प्यारे ना करना। अज़ादारों, बीबियां उठ के खड़ी हुई। शहर मदीना में कोहराम बपा हुआ। सारी बीबियां, कोई मिल रही है, कोई बाबा का हाथ चूम रही है, कोई जख्मों को चूम रही है, कोई बीबी बाबा के पाँव चूम रही है। या बीबी मासूम कुम ने अपने बाबा की हालत देखी ना, बड़ी नफीस थी ये बीबी, इसलिए तो पाक बतूल के नाम के ऊपर नाम रखा हुआ। घर के अंदर गई, घर के अंदर गई। अज़ादारों जाके कुछ चादरों की गठरी बनाई। अज़ादारों गठरी बना के बाबा के सामने लेके आई। आके कहने लगी, बाबा 28 ईदें हमने तेरे बगैर गुजारी है, 28 ईदें हमने तेरे बगैर गुजारी हैं। बाबा तेरे बाद जालिमों ने हमारे घर का वही हाल किया जो रसूल के बाद बतूल का किया था। और जालिम हर रोज लकड़ियां लेके आ जाते थे, जालिम हर रोज आग लेके आ जाते थे। कहते थे कहाँ है मूसा काज़म का रजा, बाहर निकालो, हमने इसे कत्ल करना है। अज़ादारों उसके सामने, मौला के सामने बिला तशबीह गठरी रखी। कहने लगी, बाबा ये छोटी हैं, इन्हें पता नहीं, मैंने तेरे चेहरे की हालत देख के अंदाजा लगा लिया तू लहजे का मेहमान है। बाबा अब घर में कुछ और तो बचा नहीं, ये हमारी चादरें हैं। बाबा जब इस दुनिया से चले जाना तो हमारी चादरों से खुद को कफन दे लेना। अज़ादारों बस मुख्तसर करता हूँ, बेटियों के सरों पे हाथ रखे रोती रहेगी जोजा, पातम करती रहेगी बेटियां। इमाम पहुंचा दोबारा। अब दरोगा कहता, मैंने क्या देखा? जो इख्तियार से गया था वो अपने हाथों से बैठ के फिर कड़ियां पहन रहा था, फिर तौक पहन रहा था, कड़ियां पहनी, तौक पहनी। जब हुआ ना नमाज फजर का वक्त, जुल्म वो पढ़ने जा रहा हूं, अगर मैं फरी जवानी में मर भी जाऊं तो कोई डर नहीं है, कोई खौफ नहीं है, लेकिन मैं छुपा नहीं सकता। अज़ादारों, रोने वालों, जब नमाज फजर का वक्त हुआ, इधर आखिरी वक्त है इमाम का, इधर नमाज फजर का वक्त हुआ, कुछ सिपाही आए। हारून रशीद अल्लाह इस पर लानत करे, इसका एक वजीर साथ था। ये आए, दरोगा से कहती है, दरवाज़ा खोलो, दरवाज़ा खोलो, हमने मूसा काज़म से कुछ लिखवाना है। अज़ादारों से अकेले नहीं आए, कागज़ कलम के साथ कोई जुल्म का सामान भी लेकर आए हैं। अज़ादारों सिपाहियों के साथ ये अंदर गए। जब ये अंदर गए, इमाम से कहते हैं, यहाँ पे लिख दे कि तेरी मौत जहर से नहीं हुई, तू अपनी मौत आप मरा है। इमाम कहते हैं, कुछ हो जाए मैं झूठ नहीं लिखूंगा, कुछ हो जाए मैं झूठ नहीं लिखूंगा। आगे से वजीर कहता, फिर हम जुल्म करेंगे। इमाम कहता, तू जुल्म कर, मैं सब्र आजमाता हूँ। दरोगा कहता है, इन जालिमों ने कोई हथौड़ी उठाई, कोई जुल्म का सामान उठाया। जालिमों ने इमाम के जिस्म के ऊपर जुल्म करना शुरू किया। या थोड़ी देर बाद दरोगा कहता, मैंने इन्हें जाके रोका, मैंने कहा छोड़ दो, ये तो कब का मर चुका है। और 25 रजब को शहर बगदाद में ऐलान हुआ था, इससे बड़ी गुर्बत कोई नहीं कि लोगों, बगदाद में एक कैदी मर गया है जिसका जनाजा उठाने के लिए 4 मजदूरों की